सुप्रभात दर्शक बंधु आज जुलाई 28 तारिख सोमवार चलतु नजर पकाइबा आज देश विदेश प्रमुख खबर गुड़िक किंतु ता पूर्व जदि आपण मैंने आम वीडियो को लाइक करना ताले आम वीडियो को लाइक करी कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखा भूलिबे नहीं। बीजेडी निलंबित हेले अमरेश जेना गिरफ परे करागला निलंबन। बीजेडी निलंबित हेले अमरेश जेना भुवनेश्वर कॉर्पोरेटर को निलंबन कला बीजेडी गिरफ परे तांकु दलरू निलंबन करा जायछि। दल सभापति निर्देश पर नियाजायछि कार्यानुष्ठान। तेबे बालेश्वररू बीजेडी नेतांकु गिरफ करिथिला पुलिस। राति सारा लक्ष्मीसागर पुलिस करिथिला रेड। तेबे एहा पूर्वरू 5 जन सहयोगी को मध्य गिरफ करा जायथिला। कॉर्पोरेटर अमरेश जेना और बायांक विरोध में संगीन अभियोग आसवा परे तांकु गिरफ करा जायथिला। जड़े नाबालिका विवाहर प्रतिश्रुति दे दुष्कर्म और गर्भनष्ट करने सह हत्या धमक देवा नहीं लक्ष्मीसागर थाना रे युवती जनक अभियोग करथिले। तेबे एने लक्ष्मीसागर थाना पुलिस केस नंबर 394 रे बीएनएस दफा 64(2)M 89 296 351 2 और पोक्सो 8 2012 धारार 6 रे मामला रुजु करथिला। पुलिस मामला रुजु पर युवती डाक्तरी माइना करने सह बीएनएस दफा 183 रे युवती बयान रेकर्ड करा जायछि। आजिठू कमिब वर्षा कमिला लघुचाप प्रभाव। उत्तर पश्चिम बंगोपसागर उपकूल पश्चिमबंग और बांग्लादेश संलग्न अंचल उपरे सृष्टि होइथिबा लघुचाप गतकाली उपकूल पश्चिमबंग और उत्तर पश्चिम बंगोपसागर एवं बांग्लादेश संलग्न अंचल उपरे केन्द्रीभूत होई अवपातर रूप नेइथिला। यह पश्चिम दिगकू गति करी उत्तर छत्तीसगढ़ संलग्न झारखंड उपरे रहिथिला। यह धीरे धीरे उत्तर छत्तीसगढ़ और पूर्व मध्यप्रदेश थी पश्चिम दिगकू गति करिबो। तेबे यह दुर्बल होई एक स्पष्ट चिन्हित लघुचाप क्षेत्र में परिणत होबार संभावना मध्य रही। यार प्रभाव रे आजिठारु वर्षार परिमाण कम रहिबो बोली आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु कुहाଯାଇଛି। तेबे उत्तर ओडिशा रे मध्य एबे भी वर्षार प्रभाव जारी रही। एने किछि जिला को वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग। सेपरि वर्तमान समय समुद्र अशांत थिबारु मत्स्यजीवी मानकु समुद्र को जिबाकू बारण करा जायछि। लाल बाहिनी को लागिला सख्त झटका। माटी तळु माओवादी 35 लाख टंका उद्धार कला पुलिस। लाल बाहिनी को लागिछि सख्त झटका। आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा ठारे कुख्यात माओ दंपति आत्मसमर्पण। गत 3 दशंधि धरी माओ संगठन रे सक्रिय थिबा माओ दंपति एबे आंध्र पुलिस महानिर्देशक हरीश कुमार गुप्ता निकट रे आत्मसमर्पण करिसेंती। तेबे माओ दंपति हेउचंती कमलेश एवं तांको पत्नी मेदका ज्योतिश्वरी ओरफ अरुणा। तेबे माओ दंपति सूचना आधार विभिन्न स्थानरू पुलिस 18टी बंदूक और विपुल माओ सामग्री जबत करिछि। एथि सहित आलुरी सीताराम राजू जिलार विभिन्न स्थानरू गोटिए AK-47 बंदूक 5टी SSR 2टी इनसास एवं 2टी BGS सह 606 राउंड गुली और विस्फोरक सामग्री जबत होइछि। कमलेश पूर्व बस्तर डिविजन माओ संगठन प्रभारी सह दंडकारण्य स्पेशल जोनाल कमिटी सदस्य भाव सक्रिय थिले। तेबे 34 वर्ष धरी माओ संगठन रे सक्रिय थई बहु हिंसाकांड घटाइथिबा बेले तांको नारे 20 लाख टंकार पुरस्कार रहितला। सेपरि अरुणा डिविजनल कमिटी सदस्य और माओ संगठन मोबाइल एकाडेमिक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन प्रभारी थिले। अरुणांको नारे थिला 5 लाख टंकार पुरस्कार। माओ संगठन नीति और विफलता रे निराश होई उभय साधारण जीवन यापन करबा लगी आत्मसमर्पण करितबा प्रकाश करिसेंती। राजधानी रे कराजिबो मेट्रो विरोधी मिछ कहिबे नगर उन्नयन मंत्री बड़ बयान। बीजेडी मिछ कहूछि आमे कहिछु केन्द्रर सहायता रे मेट्रो कराजिबो सेथिपाई कमिटी निष्पत्ति नेछि बोली नगर उन्नयन मंत्री कृष्ण चंद्र महापात्र कहचंती। या उपरे मुख्यमंत्री गुरुत्व देई उपमुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंहदेव को दायित्व दिया जायछि। तेबे वर्तमान और भविष्यत पई मेट्रोर आवश्यकता अछि। भुवनेश्वर रे ट्रैफिक समस्या मध्य बढ़िछि। यार समाधान पई निष्पत्ति होइछि बोली कहितिले मंत्री। तेबे कल्पना पाखरु नंदनकानन को जाउथिबा रास्ता को प्रथमे ओभरब्रिज निर्माण हेबा बृहत भुवनेश्वर पई एक योजना होइछि। या परे मेट्रो निष्पत्ति हेबो।
तरतर हेले हेब नाही ଏହା ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ। ଏଥିପାଇଁ ପୁରା ଟିମ୍ ଲାଗିଛି। ଲୋକଙ୍କ ଉପଯୋଗୀ ହେବ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କମିଟି ନେବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ସେପଟେ ଟେଣ୍ଡର କ୍ୟାନସଲ ହେବା ପରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବଳଙ୍ଗା ନାବାଳିକା ପୋଡ଼ି ମାମଲା ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ 4 ସାଙ୍ଗଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ। ବଳଙ୍ଗା ନାବାଳିକା ପୋଡ଼ି ଘଟଣାରେ ବୟାନ ରେକର୍ଡ। ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ 4 ସାଙ୍ଗଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ନିମାପଡ଼ା କୋର୍ଟରେ ନାବାଳିକାଙ୍କ 4 ସାଙ୍ଗଙ୍କୁ ହାଜର କରାଯିବା ପରେ କୋର୍ଟ ସେମାନଙ୍କ ବୟାନ ଶୁଣିଛି। ଏହି ମାମଲାକୁ 8 ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ହେଲେ ବି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା 70ରୁ ଅଧିକ ଜଣଙ୍କୁ ସ୍ପେଶାଲ ଟିମ୍ ଓ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଧିକାରୀ ପଚରାଉଚରା କରିସାରିଲେଣି। ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସ ଯାଇ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ବୟାନ ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ହେଲେ ପୋଲିସ ହାତ ଏବେ ବି ଖାଲି ଅଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବଢ଼ିବ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସମୟସୀମା। ପଟ୍ଟା ପାଇଁ ଚାଷୀ ଦେବେ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ। ଜୁଲାଇ ମାସ 19ରୁ ଅଗଷ୍ଟ 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଲାଗି ସମୟସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ପଞ୍ଜୀକରଣରେ ଚାଷୀମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବାରୁ ଏହାର ସମୟସୀମାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ସଂକେତ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ କେୱାଇସି ଦାଖଲ ବେଳକୁ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ଜମି ପଟ୍ଟା ସଂଶୋଧନରେ ବିଳମ୍ବ, ସର୍ଭର ଓ ନେଟୱାର୍କ ସମସ୍ୟା କାରଣରୁ ଚାଷୀମାନେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଚାଷୀଙ୍କ ଜମିପଟ୍ଟା ରେକର୍ଡ ବାପା ଜେଜେବାପାଙ୍କ ନାଁରେ ଥିବାରୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଣିକି ସେମାନେ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରି ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ସର୍ଭର ଡାଉନ୍ କାରଣରୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହୋଇପାରୁନଥିବାରୁ ସମୟସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରିବେ ସରକାର। 2025-26 ଖରିଫ ଋତୁ ପାଇଁ ଧାନ କ୍ରୟ ଚଳିତ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର 1ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁ ରହିବ। କେବଳ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ ସରକାର ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ ସରକାର। କିନ୍ତୁ କେୱାଇସି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଧୀମା ନେଟୱାର୍କ ବାଧକ ହେଉଥିବାରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ କୃଷକ ସଂଗଠନ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ହରିଦ୍ୱାର ମନସାଦେବୀ ମନ୍ଦିରରେ ଦଳାଚକଟା, 8 ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମୃତ, ଅନେକ ଆହତ। ସବୁଦିନ ପରି ଜମିଥିଲା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼। ଲମ୍ବା ଲାଇନରେ ଯାଇ ମା ମନସାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ତେବେ ରବିବାର ସକାଳ 8:30ରେ ହଠାତ୍ ଘଟିଗଲା ଏକ ବଡ଼ ଅଘଟଣ। ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ପାରିଲା ସିଆଡ଼େ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ଦଳାଚକଟା। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଯୋଗୁଁ ଦଳାଚକଟାରେ 8 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି। ସେହିପରି 30ରୁ ଅଧିକ ଭକ୍ତ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ଆହତଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଆହତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 20 ପୁରୁଷ, 8 ଜଣ ମହିଳା ଓ 7 ଜଣ ଶିଶୁ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ କାହିଁକି ଘଟିଲା ଏ ଦଳାଚକଟା, କ'ଣ ରହିଛି ଏହା ପଛର ପ୍ରକୃତ କାରଣ? କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଧାଡ଼ି ଉପରେ ଥିବା ଏକ ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ଛିଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା, ଯାହା କାରଣରୁ ଧାଡ଼ିରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଧାଁ ଦୌଡ଼ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ଦଳାଚକଟା ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିଲା। ସେପଟେ ଦଳାଚକଟା ଘଟଣା ନେଇ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍କର ସିଂ ଧାମୀଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ପଚାରି ବୁଝିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏଥିସହିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଓ ଆହତଙ୍କ ପାଇଁ 50,000 ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ବିଜେଡି କଂଗ୍ରେସକୁ ନେଇ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ। କହିଲେ ମହିଳା ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରୁଛନ୍ତି ବିଜେଡି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ। ଅମରେଶ ଜେନା ଗିରଫ ଘଟଣା ଓ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ମନ୍ତବ୍ୟରେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ଉପସଭାପତି ବିରଞ୍ଚି ତ୍ରିପାଠୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ବିଜେପି ସରକାର ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ସରକାର। କେହି ଯଦି ମହିଳା ହିଂସା କିମ୍ବା ଦୁଷ୍କର୍ମର ଶିକାର ହୁଏ, ସରକାର କେବେ ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ କି ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ, ସେ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି। ତେବେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ଉପସଭାପତି ବିରଞ୍ଚି ତ୍ରିପାଠୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, 2 ବିରୋଧୀ ବିଜେଡି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ବୋଧହୁଏ ମହିଳା ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣାରେ ଜେଲରେ ଥିବାବେଳେ ବିଜେଡି କର୍ପୋରେଟର ଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣାରେ ଜେଲ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଲୋକେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଥିଲେ ବିଜେପି ନେତା। ତେବେ ଉଭୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୁଖିଆମାନେ ଯେଉଁଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା କଥା ସେମିତି ଦେଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଜେଲ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ବୟାନ ଦେଲେ ଅମରେଶ ଜେନା। 100% ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗ ମୋତେ ଫସାଇ ଦେଇଛନ୍ତି।
नाबालिका गणदुष्कर्म मामलें गिरफ हो जेल गले बीजेडी कॉर्पोरेटर अमरेश जेना। गिरफ अभियुक्त जमीन कोर्टे नामंजूर होगा पर झारपड़ा जेल को पठाई दि जाएगी। यारी भितर जेल जावा पूर्व अमरेश जेना गणमाध्यम को एक प्रतिक्रिया देते जहां वर्तमान चर्चार विषय पलटि। तेबे अमरेश जेल जावा पूर्व कहते मते अर्चना नाग फसाई देछंती 100% अर्चना नाग मते फसाई देछंती। अर्चना नाग को पचारिले से सब कहिपारिबे। तेबे अमरेश जेना एभली काहेकि कहिले ताहा वर्तमान चर्चार विषय पलटि। किछि दिन पूर्व सांबादिक सम्मेलन करी अर्चना नाग अमरेश जेना ना नेथिबा बेले एबे जेल जिबा पूर्व से अर्चना ना नेबा एक प्रकार ट्विस्ट भली मन हेउछि। हेले एई घटना अर्चना नाग वर्तमान सुधा कोनोसी प्रतिक्रिया देई नाहंती। राज्य में बड़ बन्या फुलुछि सुवर्णरेखा विपद संकेत उपरे जलका। राज्य में हेब बड़ बन्या विपद संकेत उपरे सुवर्णरेखा जलका और बैतरणी नदीर जलस्तर। लगाण वर्षा जोगु 6टी जिले में बन्या स्थिति देखा देथिबा बेले 11,000 लोके प्रभावित होइछन्ति। सेपरि नैकुलिया लोकंकु बन्या आश्रयस्थल को स्थानांतर करा जायछि। अन्यपक्षे राज्य में बन्या स्थिति नहीं समीक्षा करिसेंति राजस्व और विपर्यस्त परिचालना मंत्री सुरेश पुजारी। तेबे फुलुछि सुवर्णरेखा विपद संकेत उपरे रहिछि जलका। बैतरणी रे टळिनी विपद। सुवर्णरेखारे चलित वर्ष पंचम थर पई आसिछि बड़ बन्या। राजघाट निकट रे सुवर्णरेखा विपद संकेत उपरे प्रभावित होउछि। सेपरि मथानी रे विपद संकेत उपरे प्रभावित होउछि जलका। फलरे बालेश्वर जिल्लार 4 ब्लॉक जलेश्वर भोगराई बस्ता और बालियापाल प्रभावित होइछि। पानी घेरे रहिछन्ति अंचलवासी। पुणी 2 छात्री हेले गर्भवती लिफ्ट देवा बाहानारे दुष्कर्म अभियोग। मालकानगिरी रे 2 स्कूल छात्री दुष्कर्म अभियोग। मुदुलीपड़ा थाना स्कूल छात्री दुष्कर्म अभियोग होइथिला। लिफ्ट देवार बाहानारे दुष्कर्म करा जायतिबा अभियोग होइछि। तेबे दुष्कर्म परे गर्भवती होइथिले पीड़िता। प्रसव वेदना जोगु डाक्तरखाना रे तांको भर्ती करा जायतिला। तेबे मेडिकल रे नवजात शिशुर मृत्यु होइछि। घटना जना पड़िबा परे अभियुक्त को बांधिछि मुदुलीपड़ा पुलिस। सेपटे ओरकेल थाना मध्य समान अभियोग आसिछि। छात्रीଙ୍କ सह दुष्कर्म अभियोग ने थाना रे मामला रुजु होइछि। तेबे राज्य रे नारी निर्यातना वृद्धि पाउथबा नै साधारण रे जेतिकी चर्चा जोर धरिछि राजनैतिक चर्चा मध्य सेतिकी जोर होइछि। तेबे नारी निर्यातना को नहीं सरकार को विरोधी कांग्रेस एवं बीजेडी टार्गेट करछि। पीएम किसान रो 20तम किस्ती पई घोषणा हैला तारीख। एही दिन खाता को आसीबो टंका। पीएम किसान रो 20तम किस्ती को चाहि बसिछंती चासी भाई और भौणी माने। वर्तमान वर्षा भल हेउथबारु रुआ बेउषण करबा को चासी अंटा भिड़चंती। तेबे एही समय रे पीएम किसान रो 20तम किस्ती टंका चासींको पाई बेस लाभदायक हेबो। तेबे वर्तमान सबु प्रतीक्षार अंत घटाई फाइनल तारीख घोषणा होछि। अगस्त 5 तारीख रे चासींको खाता को आसीबो पीएम किसान रो 20तम किस्ती टंका। एने उत्साहित अछंती अनेक चाषी। तेबे चाषींको मनरे उंकी मारुथुबा प्रश्नटी एबे स्पष्ट होइछि। अन्यपक्षे केंद्र सरकार योजन ए 2000 टंका 20तम किस्ती अगस्त 5 सुधा जारी होई पारे बोली आलोचना होछि। जदि यह हुए तेबे रक्षा बंधन पूर्व यह एक बड़ उपहार हेबो। केंद्र सरकार मध्य रक्षा बंधन रे एही उपहार दे पारंती बोली चर्चा होछि। तथापि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनार सरकारी वेबसाइट रे एपर्यंत कौनसी नूतन अपडेट दिया जाय नाही। गणमाध्यम रिपोर्ट अनुसार एही अनुमान करा जाउथवा जणा पड़ुछि। गडकरी कहिले सरकार गोटिए निकमा चालुथुबा गाड़ी को पंक्चर कर दिए। निजर स्पष्टवादिता एवं कार्य दक्षता पाई सबुबेले चर्चा दे थांती नितिन गडकरी। केबे केबे तांको बयान राजनैतिक महल रे झड़ मध्य सृष्टि करिथाए। तेबे गडकरी पुणी थरे एक बयान को नहीं चर्चा को आसिछंती। मुंबई रे एक कार्यक्रम रे जोगदे सरकार को सीधा टार्गेट करछंती नितिन गडकरी। से सरकारी व्यवस्थार लाल फीता सह तुलना करिछंती। से कहछंती मु सर्वदा अधिकारी मानकु कुहे जे आम सरकार बहुत निकमा। ए सरकार चालुथुबा गाड़ी को पंक्चर कर दिए। गडकरींकर एही बयान परे राजनैतिक महल रे चर्चा आरंभ होइछि। तेबे से कौनसी निर्दिष्ट सरकार को समालोचना करुनथिले बरं
ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଥିବା ଜଟିଳତା ଏବଂ ଅଯଥା ବିଳମ୍ବ ଉପରେ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଗଡ଼କରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯିଏ କାମ କରେନି ତାର କିଛି କ୍ଷତି ହୁଏନି, କିନ୍ତୁ ଯିଏ କାମ କରେ ତାକୁ ନିୟମ କାନୁନ ଦେଖାଇ ହଇରାଣ କରାଯାଏ। ସରକାରଙ୍କ କାମ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କ କାମକୁ ସହଜ କରିବା, ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ନୁହେଁ। ତେବେ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀଙ୍କର ଏହି ବୟାନ ଏବେ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି। ଟଙ୍କା ଆଗରେ ଫିକା ପଡ଼ିଲା ସମ୍ପର୍କ। କିଛିଟା ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଶିଶୁ କନ୍ୟାକୁ ବିକ୍ରି କଲେ ବାପା ମା। ବୁଝିଲେନି ସମ୍ପର୍କ। ସାମାନ୍ୟ କିଛିଟା ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଶିଶୁ କନ୍ୟାକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ ବାପା ମା। ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଟିଟିଲାଗଡ଼ ବ୍ଲକର ବାଗଡେର ଗାଁରେ। ତେବେ ଏକ ଦମ୍ପତି ନିଜ ଶିଶୁ କନ୍ୟାକୁ 20,000 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବାଗଡେର ଗାଁର ନୀଳରଣାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀରୁ 3ଟି ଶିଶୁକନ୍ୟା ନେଇଥିଲା। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବାଗଡେର ଗାଁର ନୀଳରଣାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ 3ଟି ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେବାରୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ନୀଳରଣାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ମା ଘରକୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ନୀଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଝିଅ ହୋଇଥିଲା ଓ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଝିଅ ହେବା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଝିଅକୁ 20,000 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିଥିବା ନୀଳ ରଣା ଓ ପତ୍ନୀ କନକ ରଣା ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ନୀଳ ରଣା ଓ କନକ ରଣା ଏକ ଗରିବ ପରିବାର ଶ୍ରେଣୀର ହୋଇଥିବାରୁ ବର୍ଷକ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଦାଦନ ଖଟି ତାଙ୍କର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରନ୍ତି। ତେବେ ସେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଶିଶୁକନ୍ୟା ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ହସ୍ପିଟାଲରୁ ନବଜାତ ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ କନକ ଘରକୁ ଆଣିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପାଇକମାଲର ଏକ ଗାଁର ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ 20,000 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିଥିବା ନୀଳ ଓ କନକ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଏଇମାନଙ୍କର କଟିଯିବ ରାସନ କାର୍ଡ। ସରକାରଙ୍କର ଗାଇଡଲାଇନ୍ ତୁରନ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯାଞ୍ଚ। ସରକାର ଗରିବ ଏବଂ ଗରିବ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଭ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଏକ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ହେଉଛି ଅନ୍ତୋଦୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଉଳ ନେବା। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣା ରାସନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ରାସନ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରାସନ କାର୍ଡ ଅଛି ସେମାନେ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ନେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏପରି କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ କଟିଯିବ, ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ ସେହିସବୁ କାରଣ। ଆପଣ ଯଦି ରାସନ କାର୍ଡ ଭୁଲ ଅର୍ଥରେ କିମ୍ବା ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ଦେଇ କରାଇ ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ ବାତିଲ ହେବାର ବହୁ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କାରଣ ଏଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭାଗ ଚିହ୍ନଟ କରି ସେମାନଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ ବାତିଲ କରୁଛି। ସେହିପରି ରାସନ କାର୍ଡ ବାତିଲ ହେବାର ଆଉ ଏକ କାରଣ ହେଉଛି ଆପଣ ଯଦି ରାସନ କାର୍ଡକୁ ବ୍ୟବହାର ନ କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରାସନ କାର୍ଡ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଯଦି ରାସନ କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ କଟିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅନେକ ରହିଛି। ଯଦି ଆମେ ତୃତୀୟ କାରଣ ଦେଖିବା ତେବେ ତୃତୀୟ କାରଣ ହେଉଛି ଭୁଲ ଡକୁମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରି ରାସନ କାର୍ଡ ତିଆରି କରିବା। ଯଦି ଆପଣ ଭୁଲ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟରେ ରାସନ କାର୍ଡ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ EKYC କରି ଏପରି ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ତାପରେ ଏମାନଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ ବାତିଲ କରାଯାଉଛି। ସେହିପରି କାହାର ଘର କିମ୍ବା ଫ୍ଲାଟ୍ 100 ଗଜରୁ ଅଧିକ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସହିତ ଅଛି ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାର। ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି କାହାର ବାର୍ଷିକ ଆୟ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ସେ ଗାଁରେ ରୁହନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ମାଗଣା ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟର ଲାଭ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ କଟିଯିବ। ସୁଭଦ୍ରା କିସ୍ତିକୁ ନେଇ ବଡ଼ ସୂଚନା। ଅଗଷ୍ଟ 9ରେ ସବୁ ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବନି କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ସୁଭଦ୍ରା କିସ୍ତିକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଏନେଇ କୋଣାର୍କରୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ତେବେ ପ୍ରଭାତୀ କହିଛନ୍ତି ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖରେ 1,02,40,000 ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା କିସ୍ତି ମିଳିବ।
1,88,000 ବଞ୍ଚିତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କିନ୍ତୁ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖରେ ସୁଭଦ୍ରା କିସ୍ତି ମିଳିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ବଳକା ହିତାଧିକାରୀ ଯୋଗ୍ୟ ହେଲେ ମାର୍ଚ୍ଚ 8ରେ ସମସ୍ତ କିସ୍ତିର ଅର୍ଥ ଏକାଥରେ ପାଇପାରିବେ। ଏହା ସହ ଯେଉଁମାନେ ଜିରୋ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଥିବେ, 2.5 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରୋଜଗାର ନଥିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ କୋଟିଆରେ ଘରେ ଘରେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। କିସ୍ତି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଯିବ। ପୂର୍ବରୁ କୋଟିଆ ଯାଇ ସୁଭଦ୍ରା ଏନରୋଲମେଣ୍ଟ ଚେକ୍ କରିବେ ସରକାର ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ। ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖରେ କିସ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୋରାପୁଟ ଜୟପୁର ଗସ୍ତ କରି ପ୍ରଦାନ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ।